हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा डॉक्टर राजवीर गरेवाल लुधियाना पंजाब तो। दोस्तों मैं अज जी एक वीडियो बना रहा हाँ, एक बहुत ही खास शख्सियत ने ते जिहड़ा दा नाम मेरे ख्याल दे नाल तां पंजाब दे विच बहुत ज़्यादा बंदे जिहड़े कोई होगा जिहड़ा नहीं जानता, जिन्होंने मतलब कोई एक्टिविटी दे विच नहीं पैर रखते है, उन्होंने ना पता हो सकता, लेकिन कबूतरबाजी दे विच ते भलवानी दे विच बहुत ज़्यादा मतलब नाम बनाया वा उन्हां दा। ते उन्होंने मेरे ख्याल नाल भी जिहड़े हुण दे खिलाड़ी ने जिन्ने भी आ जां पुराने खिलाड़ी ने, ठीक है जी, वो सारे ही तकरीबन उन्हां दा नाम जानते हैं कबूतरबाजी दे विच, ठीक है जी। तो उन्हां दा जिहड़ा स्टेटस आ दोस्तों, तो उन्होंने दे बारे इस चीज़ का सारिਆਂ ही तकरीबन जिन्ने कबूतरबाज वीर ने सारिਆਂ पता आ कि जे प्योर एक नस्ल करते आप गल करते हैं हमेशा हज़ार वाले कबूतर, कि हज़ार वाले कबूतर जोड़े प्योर वा किन्ना कोले आ ते जोड़े गालड़ कबूतर वा किन्ना कोले, ठीक है जी भाई जी। उत्थे दोस्तों नाम आउंदा आ सुखदेव समालसर जी का, जिन्हां दे शगिरद ने, ठीक है जी। तो नाम आ बाई जी उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग ही गया होना, नामी हस्ती ने, कोई ये नहीं है कोई मेरे वर्गा कोई आम बंदा नहीं, नामी हस्ती ने, वधिया उन्होंने एक पहचान आ, नेचर वाइज हर सुभाव के बहुत वधिया ने, बहुत ही मानयोग। मैं ताड़ी इंटरव्यू लै रहा जी इन्हों का जोड़ा जो भी शौक आ गहरी भलवान जी शेरों तो दोस्तों, ठीक है जी। इन्हों का जोड़ा मैं मतलब पहला भी इन्हों को आया वा, उदों भी इन्हों को कबूतर इन्होंने देख के गया सीगा, ते बहुत ही नाम आ इन्हों का। तो तकरीबन अज दिन जे कबूतर आप दो नस्लों की गल करिए, जे प्योरिटी दे विच सब तो वधिया कबूतर इन्हों को पे आ, तो होर भी नस्लों के कबूतर पे आ जोड़े कई रंग मैं ये मैं अजे तक किसी खिलाड़ी के को देखे नहीं जिन्होंने मैं जानता या जिन्होंने को गया, ठीक है जी। और क्वालिटी वाइज जोड़े कबूतर ने वो बहुत ही वधिया लगे मैनू। तो मैं गहरी भाजी नूं ये पूछना चाहना, भाई जी तुहानूं कितना चिर हो गया कबूतरबाजी करदे? पहला तो भाई जी तुहानूं इत्थे आया जी है धन्यवाद तुहाडा जी। दूजा जिन्ने मैनूं दर्शक देखण दे मेरे भरा सारिਆਂ मेरे मैनूं सत श्री अकाल। तो मैं परमात्मा की अरदास करदा सच्चे पातशाह भी सारे आ कोरोना वायरस की बीमारी तो बच के रहो, सारिਆਂ दे घरां रब खुशियां खेड़े लियावे। दूजी गल बाई जी है कि बाई जी होना का मैं धन्यवाद करता बई इन्हों को एक मैडिसन मेरे कबूतरों में प्रॉब्लम आ गई थी, उन्होंने वो ठीक नहीं हुई, कई मैं इलाज किए, पर बाई जी की मैडिसन ने बहुत वधिया असर किया। मैं धन्यवाद बाई जी का कि वो दवाई ने मेरे कबूतर ठीक करते हैं। तो हुण तुसीं अगे गल करो बाई जी। धन्यवाद भाजी, ये तो तुहाडा बड़प्पन है अपनी। तो मैं तो ड्यूटी कर रहा हाँ, जिन्ना तुहाडे नाल प्रॉमिस किया कि भाजी तुहानूं इन्ना रिजल्ट मिल जूगा, बिल्कुल मिलिया, वो तो वध मिलिया भाजी। हाँ जी सही है भाजी। तो ये तुसीं दसो भी तुहाडे शौक बारे दसो भी कितना चिर हो गया? भाई मैनू कबूतरबाजी का कोई शौक नहीं, ज़्यादा शौक सीगा बचपन तो ही, पर मेरे घर के परिवार में अलाउ नहीं करते भी मैं कबूतर देखा। मेरा एक बाजी से किसी पार्टी के नाल बाजी वेखण गया था, मेरा उन्होंने वाद विवाद हो गया वेखण तो, उन्होंने चैलेंज करता। मैं कबूतर अपने घरे रखे 2008 कबूतर रखे ना, तो परमात्मा की कृपा नाल मैं कबूतर रखे, फिर उन्होंने बंदे मैं जितया भी। तो हुण इस वेले फिलहाल बेटा मेरा आस्ट्रेलिया वा, उत्थे आप आंडे भेजे अपना बंदा दोस्त आ भाई बल्कि बलकार वीर अपना, वो अपने भाई है, छोटे भाई कह लो, अपना बहुत मान करते हैं। तो उत्थे ना आंडे भेजे जी, उत्थे ना बाई छड्डी बाई की भी है सबसे रखवाते हैं आस्ट्रेलिया बिल्कुल जी। ऐतकी बार इन्होंने मैंने कहा भाई बलकार ने तो भाई बंटी ने भी तुम बच्चे घटाओ आप इतने बाई छाँगे, इतने लॉकडाउन हो गया था जी। हाँ जी, सारे पास तकरीबन इस वक्त बाजी बहुत घट चुकी है। तो इतने मेरा शौक थोड़ा घटिया होया जी। कोई कमां कारां दे विच चाचा जी MLA मेरे अवधेश लाली शेरोवाली का, उन्होंने कमां मैं बिजी रहना, तो नस्लां जरूर बना के रखियां वा थोड़ी गल्लां। और मेरे चेले जिहड़े आ वधिया बाजी दिता, लल्लू मेरा जितेंद्र लल्लू भंगे दा लल्लू आ, तो नाल साडा मुंडा फौजी आ। उस तो बाद एक मेरा चेला वा पटवारी साहब,
ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਭਰਾ ਦੇ ਛੋਟੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਜਗਾਲ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਬਿੱਲੂ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਤੀਸ਼ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੁੰਡਾ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੀਆ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿੰਦਰ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਸੁੱਖ ਮੁੰਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਨ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਬਾਹਰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਜਿੱਤਦੇ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵੀ ਨਸਲ ਪਈ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਨਸਲ ਪਈ ਆ, ਆਹ ਬਹੁਤ ਉੱਡਦੀ ਆ, ਆਹ ਬਹੁਤ ਉੱਡਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਪਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਨ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰਾ ਗੇੜਾ ਵੱਜਿਆ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੋਸਤੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਹਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰੀਮ ਪਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਿਆ? 2008 ਰੱਖੇ ਭਾਈ, 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਸਾਲ ਬਾਈ ਦਾ ਚਿਰ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤੋ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਮਾਲਸਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਾਲੜ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵੈਕਟ ਪਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਸਲ ਪਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਧੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਹਲਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਏ ਆ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਾਲੜ ਕਬੂਤਰ ਪਏ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ।
ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਪਈ ਆ ਗੱਲ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਵਾੜ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੈਰੀ ਭਾਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਗਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਉਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਚਲੋ ਸ਼ਕਲਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਲਵਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ? ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਚੰਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਚੰਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੌਪਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਵਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਆ। ਮੈਂ ਕੋ 5 ਨਸਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮਾਲਸਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਵਾਈਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਨਈਬਾ ਹਰਦਾਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਾਈ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪਤਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਨ ਬੇਗਿਆ ਕਬੂਤਰ ਆ, ਆਪਣਾ ਬੇਗੇ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿੱਕੀ ਗਾਮੀ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ, ਮਿੱਕੀ ਗਾਮੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ। ਉਸ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੇਮ ਦੱਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇਕੱਲਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੇਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਕੀ ਗਾਮੀ ਵਾਲੇ ਦੱਸੀ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਮਾਲਸਰ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮਾਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਗਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੱਖਰਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਕਬੂਤਰ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰ ਕਿਸ ਗੇਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਜਰੇ ਕਬੂਤਰ ਪਾਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਗੇਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਈਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਡੇ ਕਾਕਾ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਪਿੰਜਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਚੇਲਾ ਜਗਮਿੰਦਰ ਲੱਲੂ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਛੱਡਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਕੀ ਗਾਮੀ ਵਾਲੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੇਮ ਤੇ ਛੱਡਦਾ। ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪਿੰਜਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਮੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪਿੰਜਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਲੀਆਂ ਬਿਠਾ ਕਿਸ ਗੇਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਬਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਮਾਲਸਰ ਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੇਗੇ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਸਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਬੇਗੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9 ਬੱਚੇ ਆ।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਆ, ਹੋਰ ਕਬੂਤਰ ਆ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਾਮੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੜੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਆ ਉਹ ਰੱਤੇ ਡੱਬੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਕੇ ਕੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਵੀ ਰੱਤੇ ਡੱਬੇ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਨਸਲ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੂੜੇ ਕਢਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਜਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਢਾਉਣੇ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਡਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦਾ, ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਉੱਡਦਾ, ਇਹ ਪੱਧਰ ਉੱਡਦਾ, ਗੋਲ ਉੱਡਦਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡੈਰੀ ਲਾਈ ਆ, ਸਭ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ 3-4 ਡੈਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਸਲ ਦਾ ਆਹ ਕਬੂਤਰ, ਇਹਦੀ ਆਹ ਉਡਾਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨਸਲ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਉੱਡੂਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਰੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋੜਾ ਲਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨਾ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਡਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਾ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਬਾਇਓ ਡਾਟਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸ ਆ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਨਸਲ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਆਪੇ ਗੇਮ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਹੀ ਨਸਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਜੋੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਉੱਡਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚੇ ਕਢਾਉਣ ਹਟੇ ਆ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਕਿਸਮਤ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਚੋ ਹੈ ਆ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੜਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੋਂ ਆ ਮਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਆ ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ ਭਾਜੀ। ਆ ਲਾਲ ਡੱਬੀ ਜੀ ਕਿਹੜਿਆਂ ਚੋਂ ਆ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇਹ ਆਈਟਮ? ਲਾਲ ਡੱਬੀ ਭਾਜੀ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਮਿਕਸ ਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਕਸੇ ਆ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਏ ਮੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਧੰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋੜ ਘੋੜ ਕੇ ਲਾਲ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆ ਲਾਲ ਸਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਖੱਟੀ ਵਾਇਲ ਪਾਈ ਨਿੱਕੀ ਕਾਲੀ ਜੀ ਲਾਲ ਚੀਨੀ ਜੀ ਆ। ਛੇਤੀ ਮੋੜ ਜਲਦੀ।
ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਬਾਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਦਵਾਈ ਦੀ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜਦਾ ਘਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਵੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀਰੋ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੀਰੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਆ, ਵਧੀਆ ਵਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਜੋੜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗਹਿਰੀ ਭਲਵਾਨਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜੇ 9 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤੀ ਆ ਕਬੂਤਰੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਸੇਮ ਰੰਗ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਬੂਤਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਸਮੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰੋਂ ਉਹਦੀ ਧੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਉੜਦੀ ਸੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾ ਲਾਓਗੇ ਉੱਡਣਗੇ। ਇਹ ਕਬੂਤਰੀ ਆ, ਬਾਈ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋੜਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪਹਾੜਵੇਂ ਮਿਲਾ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡਣਗੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਿਫਟ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੂਗੇ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸੱਪ ਬਣਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਸਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਗੇੜਾ ਵੱਜਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜੋੜੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਨਸਲ ਆ, ਆਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ? ਮੈਸੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਗਮਿੰਦਰ ਲੱਲੂ ਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਬਾਈ ਜਰਨੈਲ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਫਿਰ ਸਤੀਸ਼ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲੂ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸੀਤੋ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ, ਫਿਰ ਸੰਧੂ ਆ, ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਦਰ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਵਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਭਰਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਜੀ ਬੰਟੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਬਲਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਕੋਲ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗੇਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਇਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਚੰਗੇ 2 ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੇਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੌਰੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਤੇ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।
ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਬੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਲੋਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।